नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। भुवनेश्वर जनता मैदान रे आसंताकाली सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पवित्र ईदे मिलादुन नबी पालन अवसर में मुसलमान भाई भौणी माने शांति और सद्भावनार देले वार्ता। वायुमंडल रे ओजन स्तर रे छिद्रर प्रभाव एवं मानव समाज पर क्षतिकारक सचेतनतार वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व ओजन दिवस। एवं अवपातर प्रभाव में मयूरभंज, केन्दुझर और बालेश्वर जिले में प्रबल वर्षार अनुमान कला पाणीपाग विभाग। एथर संपूर्ण संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली ओडिशा गस्तरे आसी भुवनेश्वर जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करने सह जनसभा को संबोधन करेंगे। सुभद्रा योजन रे 2टी किस्ती वर्षक 10,000 टंका योग्य महिला हिताधिकारी मानक प्रदान करा जिवो। 5 वर्ष मध्य 50,000 टंका हिताधिकारी मानक बैंक खाता को सहायता राशि दियाजिवो बोली राज्य सरकार कहिसंते। सुभद्रा योजन रे वर्तमान सुधा 60 लक्षरू अधिक हिताधिकारी आवेदन करिथिबा जणा पड़िछि। प्रधानमंत्री गस्त समय पीएम आवास योजना सहरांचलर हिताधिकारी मानक सह आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। प्रधानमंत्री आवास योजनार हिताधिकारी कार्यादेश मध्य बंटन कराजिवो। सूचनायोग्य जातीय स्तर एही कार्यक्रम रे विभिन्न राज्यर प्राय 10 लाख हिताधिकारी सामिल होइछन्ति। एही योजनार प्रथम किस्ती बाबद 3,180 कोटी टंका प्रत्यक्ष अर्थराशि प्रदान आकार रे हिताधिकारी बैंक अकाउंट को प्रदान कराजिवो। प्रधानमंत्री गस्त एवं सुभद्रा योजनार शुभारंभ को दृष्टि रखी आसंताकाली भुवनेश्वर महानगर निगम अंचलर समस्त विद्यालय और महाविद्यालय को छुट्टी घोषणा करा जायछि। यह सह समस्त सरकारी कार्यालय, राजस्व, कार्यनिर्वाही अदालत प्रथमार्ध छुट्टी रहिबो बोली मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दिया जायछि। प्रधानमंत्री गस्त को नहीं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। आसंताकाली सकाळ 7:30 अपराह्न 3टा जाए जयदेव विहार नाल्को छक रास्तार कटकणा लागू करा जायछि। केंद्र कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को परीक्षागुड़िकर विभिन्न पर्यायर परीक्षार्थी मानकर आधार आधारित स्वतः परिचय प्रमाणीकरण पर अनुमति प्रदान करिसंते। प्रतियोगितामूलक परीक्षागुड़िकर अनेक क्षेत्र में परीक्षार्थी मानक द्वारा असाधु उपाय अवलंबन परिलक्षित होथिबारु सरकार एही निष्पत्ति नेइछंती। सूचनायोग्य पूर्वर केंद्रीय लोकसेवा आयोग को मध्य आधार आधारित स्वतः परिचय प्रमाणीकरण पर अनुमति प्रदान करा जायथिला। विश्व दक्षता प्रतियोगिता 2024 रे ओडिशारू प्रतिनिधित्व करिथिबा अमरेश और अखिल को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शुभेच्छा जणाइछन्ते। सामाजिक गणमाध्यम केन्द्रमंत्री कहिसंते विश्व में ओडिया युवशक्ति दक्षता प्रतिपादित होइछि। फ्रांस लियोन ठारे अनुष्ठित विश्व दक्षता प्रतियोगिता 2024 रे ओडिशारू प्रतिनिधित्व करुथिबा अमरेश कुमार साहू एवं अखिल गेडला निजर प्रतिभा और सामर्थ्य बल अक्षय ऊर्जा और जल प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में उभय एही सफलता हासिल करिसंते। इस्लाम धर्मर प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिबकर आजिर जन्म दिवस को पवित्र ईदे मिलादुन नबी भावे पालन करा जाउछि। मुसलमान संप्रदायर भाई और भौणी माने शोभायात्रा रे बाहरी शांति और सद्भावनार वार्ता देइथान्ते। विश्व शांति पाई मस्जिद गुड़िकरे स्वतंत्र प्रार्थना सभार आयोजन करा जायछि। राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुसलमान संप्रदाय को मोहम्मद जयंती अवसर में आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइबा सह समस्तंकर सुख, शांति और समृद्धि कामना करिसंते। संबलपुर सहर में मुसलमान मानक पवित्र पर्व मोहम्मद जयंती कड़ा सुरक्षा व्यवस्था भितर शांति श्रृंखलार सहित पालन करा जायथिबार आम संवाददाता जणाइछन्ते। गंजाम जिलार विभिन्न अंचल में मोहम्मद जयंती पालित होइथिबा बेले आसिकाठारे जामिया मस्जिद पक्षरु ईद मिलादुन नबी पालन करा जायछि। मस्जिद निकटरू एक विशाल शोभायात्रा बाहरी सहर परिक्रमा करिथिला। आसिका विधायक सरोज पाढ़ी एही कार्यक्रम में अंशग्रहण करथिले। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणीर कटक केन्द्ररू। कन्या संक्रांति देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा आविर्भाव होइथिबारु आज भक्ति और निष्ठार सह श्री विश्वकर्मा पूजार्चना करा जाउछि। विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजनर देवता भावे पूजा करा जायथाय। धार्मिक तथ्य आधार जनाजाए ब्रह्मांक निर्देश में देवशिल्पी विश्वकर्मा समग्र सृष्टि अर्थात विश्वभुवन निर्माण करथिले।
ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିମାନ ଆଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ମାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ, ଦ୍ୱାରିକା, ହସ୍ତିନାପୁର, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଆଦି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସଦର ମହକୁମା ସମେତ 8ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର 96ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମରେ ଚାଲିଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ର ହେବା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କିପରି କ୍ଷତିକାରକ ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଓଜୋନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ବାଇଗିଣୀ ରଶ୍ମି ଓଜୋନ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରୀମ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ଓଜୋନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ରାସାୟନିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ମାନବ ସମାଜ ଆପଣେଇ ପାରିଲେ ଓଜୋନ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ହୋଇପାରିବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ବାମନ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବଳି ବାମନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ବିଶେଷ ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ରୂପୀ ବାଳକ ରୂପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ରାଜବେଶରେ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହାର ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରେଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ଡିସିଏମ୍ ଗରିମା ତିୱାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗେହ୍ଲାମା କଳାନିକେତନ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଭିକାରୀ ନାୟକ କଳାମଣ୍ଡପଠାରେ ଚାଲିଥିବା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଥାନୀଠାରେ ଥିବା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 6.50 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 6.68 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼ ଏହି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 141.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ 130 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପବିତ୍ର ଇଦେ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନ ସ୍ତରରେ ଛିଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଓଜୋନ ଦିବସ। ଏବଂ ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।